I am Saiful Islam, assistant teacher, BRRA High School. Honesty is the best policy. This is universal truth. Okay, there is no change of tense. Is. Rises. Okay, চিরন্তন সত্য হলে আমাদের কোনো টেন্সের পরিবর্তন করতে হবে না। ওকে, সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কার বোঝাতে টেন্সের পরিবর্তন হবে না। ওকে, মোবাইল ফোন ইজ এ ওয়ান্ডারফুল ইনভেনশন। কম্পিউটার হেল্পস ইন মেনি ওয়েজ। ওকে, দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ। is helps. Okay, reporting verb, okay, there is change. Assertive sentence. This sentence is included in your syllabus. Okay, dear students, this is the assertive sentence. You know, the assertive sentence begins with subject. Assertive sentence কি দিয়ে শুরু হয়? Subject দিয়ে শুরু হয়। Okay, I have written here. Okay, this is assertive sentence. There is a structure of assertive sentence. Okay, structure subject plus told object that, সাবজেক্টের পরিবর্তন, টেন্সের পরিবর্তন, অবজেক্ট ও পসেসিভের পরিবর্তন। Okay, according to the rule you follow. Okay, there is reporting verb পরিবর্তন, there is told. Okay, inverted comma. Okay, instead of inverted comma, that. Subject পরিবর্তন, you know, if there is subject first person, okay, first person follow the subject of reporting verb. Okay, Deepa pronoun she. টেন্সের পরিবর্তন অ্যামিজার instead of was word. Okay, অ্যামিজার থাকলে কি হবে? was word হবে। তাহলে আমরা জানি she's সাথে কি হয়? was হয়, were হয় না। তাহলে she was not happy. Okay, so students, Lemon said to me I was ill. Okay, according to structure told, object me. Okay, inverted comma উঠিয়ে দিয়ে that. Okay, subject পরিবর্তন I, that means Lemon. Okay, Lemon's he. Okay, was word থাকলে আমরা জানি had been হয়। Okay, you have to memorize the chart of tense. Okay, Sabit said to me I went to your house to find you. Okay, said to according to structure told. Okay, told. Okay, inverted comma উঠিয়ে দিয়ে that, সাবজেক্টের পরিবর্তন ফার্স্ট পারসন সাবিত প্রোনাউন হি, টেন্স পরিবর্তন, দিস ইজ দ্য past indefinite tense. Okay, past indefinite tense means had plus verb past participle, had gone, went, gone. There is a change of possessive. Okay, this possessive is second person. Okay, second person means according to object, first person means according to subject, second person means according to object. Okay, me এর possessive হচ্ছে my house to find you, this is the object. Okay, you second person, this means me. Okay, me অর্থাৎ me এর object হচ্ছে me. Teacher said to Mita you should be attentive to your lesson. Okay, according to structure teacher told Mita, okay, that subject পরিবর্তন you means object, Mita the pronoun of Mita she. Okay, she should modal auxiliary verb, should there is no change. Okay, অন্যান্য মডেল থাকলে অন্যান্য মডেল, this is the included in your chart. Okay, should be attentive to, possessive পরিবর্তন second person means object Mita. Okay, মিতার possessive হচ্ছে her, তাহলে attentive to her lesson. Okay, now I will come to
interrogative sentence. Okay, interrogative sentence. Structure, subject, asked, object, auxiliary verb থাকলে if. Okay, you know interrogative sentence is two kinds, yes no question and WS question. Okay, yes no question begins with auxiliary verb and WS question begins with WS word. অর্থাৎ আমাদের যে yes no question আছে সেটাও শুরু হয় কি auxiliary verb দিয়ে, আরেকটা শুরু হয় কি WS word দিয়ে। ওকে, তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস আমাদের দুই ধরনের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, একটা শুরু হয় অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে, আরেকটা সেন্টেন্স শুরু হয় কি দিয়ে WS ওয়ার্ড দিয়ে। তাহলে দেখো, তাহলে স্ট্রাকচার অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার আস্কড, ওকে, অবজেক্ট মি। ওকে, দেখো এই সেন্টেন্সটা অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, হ্যাভ। হ্যাভ হচ্ছে একটা অক্সিলারি ভার্ব। তাহলে এই অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যখন শুরু হবে তখন আমরা কি ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দিয়ে আমরা কি লিখবো, ইফ লিখবো। তারপরে দেখো এখানে সাবজেক্টের পরিবর্তন, সাবজেক্টের পরিবর্তন ইউ। ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, সেকেন্ড পারসন হলে কি হবে অবজেক্ট অনুযায়ী। এখানে দেখো একটা মার্ক করে দেওয়া আছে। তাহলে মি এর সাবজেক্ট কি আই। তারপরে দেখো এখানে টেন্সের পরিবর্তন, টেন্সের পরিবর্তন, টেন্সের পরিবর্তন আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজ থাকলে কি হয়, হ্যাড হয়। হ্যাভ হ্যাজ থাকলে হ্যাড হয়, হ্যাড রিড দ্য বুক। তাহলে রিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আমি বইটা পড়েছি কি না। ওকে, there is another example. Okay, Nilima said to Fahim, are you disturbing? Okay, according to structure interrogative, that means asked. Okay, Nilima asked Fahim, auxiliary verb, auxiliary verb থাকলে আমাদের কি দিতে হবে dear students বলো দেখি, if। auxiliary verb থাকলে if দিতে হবে। তারপরে এখানে there is সাবজেক্ট চেঞ্জ, সাবজেক্টে পরিবর্তন করতে হবে। সাবজেক্ট ইউ, ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, সেকেন্ড পারসন থাকলে কি দেবে ফাহিম অবজেক্ট অনুযায়ী। তাহলে ফাহিমের প্রোনাউন কি হি। টেন্সের পরিবর্তন উই নো, ইনস্টেড অফ অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার। ওকে, অর্থাৎ অ্যামিজার থাকলে কি হবে ওয়াজ ওয়ার হবে। তাহলে হির সাথে কি হবে ওয়াজ হবে, ওয়ার হবে না। তাহলে অ্যামিজার থাকলে ওয়াজ ওয়ার ডিস্টার্বিং। ওকে, another example, Nilima said to me, why are you crying? Nilima said to me, why are you crying? Okay, can you notice this sentence begins with WS word, this sentence begins with WS word. Okay, according to structure asked, object, okay, WS word, WS why, যখন হাউ থাকবে হাউ দিব, হোয়াই থাকলে হোয়াই দিব, হোয়েন থাকলে হোয়েন দিব। তাই লেখা আছে দেখো WS ওয়ার্ড থাকলে WS ওয়ার্ড, তাহলে হোয়াই হোয়াই। সাবজেক্টের পরিবর্তন ইউ, এগেইন ইফ দেয়ার ইজ সেকেন্ড পারসন অ্যাকর্ডিং টু অবজেক্ট, অ্যাকর্ডিং টু অবজেক্ট। যদি সেকেন্ড পারসন হয় কি অনুযায়ী হবে অবজেক্ট অনুযায়ী। তাহলে মিয়ের সাবজেক্ট কি আই। টেন্স পরিবর্তন অ্যামিজার থাকলে কি হয় তো জানো ওয়াজ ওয়ার হয়। তাহলে তা আয়ের সাথে ওয়াজ হবে না ওয়ার হবে, আয়ের সাথে কি হবে ওয়াজ। তার নীলিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আমি কেন কান্না করতেছিলাম। Okay, there is another example. Rahat said to Dina, when will I meet? Okay, according to structure here asked, then object, Dina object, WS word থাকলে WS word when. Okay, সাবজেক্টের পরিবর্তন, সাবজেক্টের পরিবর্তন ফার্স্ট পারসন থাকলে সাবজেক্ট অনুযায়ী। তাহলে রাহাত, রাহাত আমরা বারবার লিখবো না, কি লিখবো এখানে হি লিখবো, হি। উইল, উইল থাকলে উড। ওকে, হোয়েন হি উড মিট। ওকে, এগেইন রিমা সেড টু মি, হ্যাভ ইউ রিড দ্য বুক? ওকে, রিমা আস্কড মি, রিমা আস্কড মি, অক্সিলারি ভার্ব থাকলে ইফ। ওকে, সাবজেক্টের পরিবর্তন ইউ, মিয়ের সাবজেক্ট আই, টেন্সের পরিবর্তন হ্যাভ হ্যাজ থাকলে হ্যাড রিড দ্য বুক। ওকে, এগেন দিস সেন্টেন্স, নীলিমা সেড টু মি, হোয়াই আর ইউ ক্রাইং? নীলিমা অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার আস্কড, অবজেক্ট অবজেক্ট। ওকে, WS ওয়ার্ড হোয়াই, টেন্স সাবজেক্টের পরিবর্তন ইউ, দ্যাট মিনস অবজেক্ট, অবজেক্ট আই।
Okay, the subject of me, I. Tense change, am, is, are, was, were. Okay, this crying. Okay, dear students, 2 sentences are included in your syllabus. Okay, assertive sentence and interrogative sentence. I have discussed it. Okay, again I am repeating the class. Okay, narration means, speech means বক্তা যা ব্যক্ত করে তাই হচ্ছে narration. তুমি একজন তোমার বন্ধু একটা কথা তোমার কাছে বলল, তুমি ওই কথাটা যদি অন্যর কাছে বলে দাও, এটাই হচ্ছে স্পিচ বা narration. যেমন আমি উদাহরণ দিয়েছি যে কি সাইফুল স্যার বলল আমি ইংরেজি ক্লাস নিব আগামী দিন, তাহলে তুমি এই কথাটা তুমি অন্য তোমার ফ্রেন্ডের কাছে তুমি বললে যে কি সাইফুল স্যার বলল আমি ইংরেজি ক্লাস নিব, তাহলে আমি কোনো পরিবর্তন হয় নাই, এটা হচ্ছে ডিরেক্ট. আবার যদি বলো সাইফুল স্যার বলল যে সে ইংরেজি ক্লাস নেবে, দেখো এখানে কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে, আমি যা বলছি তা তুমি বলো নাই, একটু পরিবর্তন করে বলছো, এটাই হচ্ছে ইনডিরেক্ট স্পিচ. তারপরে কি ন্যারেশন, দেয়ার আর 2 পার্টস. ন্যারেশনে 2টি অংশ থাকে, রিপোর্টিং ভার্ব আর একটা হচ্ছে কি রিপোর্টিং ভার্ব আর হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ. ওকে, okay, you have to remember, you have to memorize. Okay, narration চেঞ্জ করার সময় তোমাকে 5টি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে. সাবজেক্ট অবজেক্ট ও টেন্সের পরিবর্তন, সাবজেক্ট অবজেক্ট ও পসেসিভের পরিবর্তন, 2 রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন, 3 টেন্সের পরিবর্তন, 4 ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দিতে হবে, 5 হচ্ছে কি কোনো কিছু ওয়ার্ড থাকবে সেগুলোর পরিবর্তন. ওকে, তাহলে সাবজেক্টের পরিবর্তনটা আমি বলি, যদি তোমার ফার্স্ট পারসন থাকে, আই থাকে, তাহলে সাবজেক্ট অনুযায়ী, আই থাকলে সাবজেক্ট অনুযায়ী দেখো এখানে আমি আবার একটু রিপিট করতেছি. ওকে, ফার্স্ট পারসন থাকলে সাবজেক্ট অনুযায়ী হাসান, তাহলে এখানে হাসান হয়েছে প্রোনাউন হি. তাহলে দেখো সেকেন্ড পারসন হলে অবজেক্ট অনুযায়ী, তাহলে দেখো সেকেন্ড পারসন হচ্ছে এখানে কি ইউ, তাহলে এখানে হাবিব অনুযায়ী সাবজেক্ট হচ্ছে, হাবিবের প্রোনাউন হচ্ছে কি হি. থার্ড পারসন হলে কোনো পরিবর্তন হয় না, তো সি হয়েছে মিনা হয়েছে. তারপর যে তোমাকে টেন্সের আমি একটা চার্ট লিখে দিয়েছি, ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ, অনলি ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ, দেয়ার ইজ নো আন্ডারস্ট্যান্ডিং পয়েন্ট হিয়ার. ওকে, then assertive sentence, you will memorize the structure of assertive sentence and then you will practice. Okay, now I will give you some homework. Okay, homework. Okay, I will make you understand one. Shobhan said to Nila, I can discuss the term and condition. This is assertive sentence. তাহলে শোভন, তাহলে এখানে অনুযায়ী সেইডের পরিবর্তে কি হবে, টোল্ড হবে. তাহলে শোভন টোল্ড নীলা, তারপর কি ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দিয়ে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে দ্যাট হবে. তারপর কি হবে, সাবজেক্টের পরিবর্তন. আমরা জানি ফার্স্ট পারসন থাকলে এই শোভন অনুযায়ী, তাহলে কি হবে হি, তাহলে শোভন টোল্ড নীলা দ্যাট হি. তারপর কি টেন্সের পরিবর্তন, আমরা জানি ক্যান থাকলে কি হয়, কুড হয়, তাহলে শোভন টোল্ড নীলা দ্যাট হি কুড ডিসকাস দ্য টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন. ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি রিপোর্টিং ভার্বে পরিবর্তন করতে হয়, রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন হচ্ছে কি এখানে আস্কড হবে. কি হবে বলো দেখি, এখানে কি হবে আস্কড হবে, তারপর কি হবে অবজেক্ট হবে. তাহলে আমাদের ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দিয়ে আমরা কি দিব বলো দেখি, এখানে বলতে পারবে, আমরা ইফ দিব. কেন, এই যে দেখো এই কোশ্চেনটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে, অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হলে কি হবে এখানে ইফ হবে. তাহলে ইফ, তারপর কিসের পরিবর্তন, সাবজেক্টের পরিবর্তন. আমরা জানি সেকেন্ড পারসন থাকলে এই যে তোমার কি অবজেক্ট অনুযায়ী, তাহলে ইফ আই টেন্সের পরিবর্তন, ইফ আই ওয়াজ রেডি টু কাম. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ. You will get the class, okay, in YouTube and in Facebook. BRR